चलो मित्रों अमे आज આવી ગયા છે મુકેશ્વર ગામની મુલાકાત લેવા। તો અહીંયા મુકેશ્વર ગામમાં મસ્ત બહુ મસ્ત સરસ જોવાના સ્થળો છે। છું અહીંયા બહુ મસ્ત સરસ ડેમ પણ છે, અહીંયા માતાજીના મંદિર પણ આવેલા છે અને 5 પાટણની ગુફાઓ પણ આવેલી છે। તો અમે હવે આવી ગયા છે અહીંયા ડેમ પર, તો તમને ડેમ બતાવવા જઈ રહ્યો છું। અહીંયા तो चलो मित्रों अहिया बहु नीचे सीढ़ीओ से, तो अमे सीढ़ीओ तरफ जई रह्या छे अने अहिया माताजीनुं मंदिर नीचे से। तो हूँ तमने बताऊँ कि आज छे ने एरो मारेलो छे। अहिया आ तमे जोई शको छो, आ एरो मारेलो छे, मंदिर तरफ जाय छे रस्तो। तो ए पहेला सीढ़ीओ अमारे उतरवी पड़शे। अहिया तो अमे थोड़ी सीढ़ीओ उतरी रह्या छे अत्यारे। अहिया बहु मस्त सरस नीचे अहिया मंदिर पण छे अने सामे डेम पण देखाय छे। अने अहिया 5 पांडवोनी जूना वर्षो पहेलानी वात हती के 5 पांडवो अहियाथी गुफानी अंदर बनावेली गुफा हती, तेमांथी निकळेला बाजुमां पांडवा गाम छे। तो अमे अहिया पांडवा गाम तो तमने बतावी नहीं शकीए, पण अहियाथी गुफा तमने चोक्कस बताववा जई रह्या छीए। तो तमे आप जोई शको छो अमारी 5 पांडवोनी गुफा। तो थोडुं अमारे चालवुं पड़शे अहिया। तो दोस्तों आ तमने बहु मोटा मोटा पत्थरों अने जंगलों जोईने बहु डर जेवुं लागतुं हशे, पण अहींया कोई डरवा जेवी वस्तु छे नहीं। अहींया कोई प्राणी एवुं रहेतुं नथी, कारण के अहींया नीचे मंदिर पण छे भगवाननुं अने त्यां महाराज पण 24 कलाक हाजर रहे छे। अने अहींया तमे जोई शको छो थोड़ा एवुं जंगलवाड़ी जेवुं छे लोकेशन, पण अहींया बहु मस्त सरस जोवा जेवी जग्या छे, एटला माटे अमे अहींया आजे आवी गया छीए। तो तमने ए पहेला तो हूँ अत्यारे मस्त एक नाना नाना मने बच्चा देखाणा छे, ए छे कूतरीना बच्चा, मस्त नाना नाना गुलगरिया। तो तमे जोई शको छो आ छे गुलगरिया। तो हवे दोस्तों हूँ डेम तरफ जई रह्यो छुं, तो तमने हूँ डेम मस्त बतावी नाख्युं के अमारा मुकेश्वरनो डेम केवो मस्त छे। जेम के तमे द्वातीवाड़ानो डेम जोई शक्या होय, तो अमारा मुकेश्वरनो डेम पण जोजो, जरूर मुलाकात लेजो अमारा डेमनी। अने अहींया तमने डेम बताववा जई रह्यो छुं। तो आ छे अमारो डेम। अत्यारे बहु लगभग आजे मने एवुं लागे छे के बहु पाणी वधी गयुं छे डेममां, कारण के उपर पण थोडुं पाणी आटलुं बधुं तो पहेला नहोतुं अमे आव्या ए पहेला। कारण के आज मने एवुं लागे छे के आगळथी पाणी 6 महीना पहेला अहींया आवी चूक्या हता, पण डेममां पाणी ओछुं हतुं। पण अत्यारे बहु खूब ऊंचाईथी पाणी आवी गयुं छे। तो अमने जवा माटे पण अहींया कोई रस्तो मळे एवो नथी, पण अमे बीजो रस्तो शोधीने थोडुं तमने बतावी दईश। अमारी 5 पांडवनी गुफाओ पण तमने बताववानी छे, हजी बाकी छे। तो चलो मित्रों हवे अमे मंदिर तरफ, चलो मित्रों अमे हवे आवी गया छे गुफा तरफ। तो तमने गुफानी अमारी पहेले तो तमने गुफा बतावी दीए के बहारथी केवी लागे छे, अने अंदर जईने पण तमने बतावशुं। पहला आपणे बात करता था कि वर्षों लगभग 1000 वर्ष पूरा पहलानी बात छे आ, कि अहींया 5 पांडवो अहींया आवीने आ गुफामां वसवाट कर्यो हतो। अने आ 5 पांडवो अहींया गुफामां रहीने बाजुमां पाड़वा जे गाम कहेवाय छे, तमे लगभग तमने खबर हशे पोड़वा गामनी, पण ना खबर होय तो तमने हूँ बताव्युं के पांडवा गाममां अहींयाथी गुफानो जे दर बनाव्यो हतो, अने ए दरमांथी गुफानी अंदरथी तेओ निकळ्या हता। तो एना नाम परथी ते गाम पांडवानुं नाम पड़ी गयुं छे अत्यारे, बराबर। तो हवे हूँ अंदर जाऊं छुं, तो तमे जोई शको छो केवा छे मंदिर, बराबर। अहींया बहु मस्त सरस गुफा छे, तो तमने गुफा पण बतावी दऊं मारा मंदिर। अहींया पहेला 5 पांडवो अहींया नीचे गुफा बनावी हती। अने अमारा जे मुकेश्वर बाजुमां पांडवा गाम तमे सांभळ्युं होय छे, कदाच ना सांभळ्युं होय तो आज हूँ तमने ए बताववा जई रह्यो छुं के अहींया जे आपणा जूना वर्षो पहेला 5 पांडवोनी वातो जे थती, ए अहींयाथी गुफा बनावी हती। अने आ ज गुफामांथी 5 पांडवो અહીંથી તે બાજુમાં પાંડવા ગામમાં નીકળતા હતા, બરાબર।
અહીંયાથી ગુફામાં, બરાબર. અત્યારે બહુ મસ્ત સરસ ગુફા પણ તમે જોઈ શકો છો. જે વખતના સમયમાં 5 પાંડવો અહીંયા આવ્યા હતા તો આ ગુફા અહીંયા બનાવીને રહેતા હતા. અને બહુ મસ્ત સરસ જગ્યા પણ એવી છે. જુઓ, તમને લાગશે જ કે આ 5 પાંડવોની ગુફા ખરેખર સાચી છે અને બહુ મસ્ત પણ છે. અહીંયા રહેવા જેવી પણ ઉત્તમ સગવડ બનાવેલી રાખી હતી એવી તમને દેખાશે. જોઈ શકો છો તમે દોસ્તો દૂરથી. અહીંયા નીચે બહુ મસ્ત સરસ, અહીંયા પહેલાં તો પ્લાસ્ટર નહોતું કરેલું પણ હવે કરી નાખ્યું છે કે લોકો અહીંયા બહુ ભક્તિભાવવાળા અહીંયા દર્શન કરવા આવે છે અને જોવા પણ આવે છે આ ગુફાને. એટલા માટે બેસવા માટેની મસ્ત એક સરસ મજાનું કરેલું પ્લાસ્ટર છે. તો હવે તમે અહીંયા નીચે મંદિર છે તો હું એ મંદિરના પણ દર્શન કરાવી દઉં. ચલો. તમને અહીંયા જે આપણે ગુરુ ગાદી કહીએ છીએ તો અત્યારે આપણા જે ગુરુ ગાદી કહેવાય ને, આપણી સમાજને અને કોઈ પણ સમાજના ગુરુ હોય તો એમને એ ગાદી કહેવાય. તો એ વર્ષો પુરાણી છે પણ હજી સુધી એને કોઈ એવું થયું નથી કે ગાદીને કોઈ પ્રકારની કોઈ વસ્તુ કે કોઈ તૂટી હોય. જો તમને એ ગાદી બતાવવા જઈ રહ્યો છું તો આ છે ગાદી, આ જૂની ગાદી છે. અહીંયા બહુ સેફટીમાં અહીંયા રાખી છે અત્યારે. તો જોઈ શકો છો આપણે અત્યારના વસ્ત્રો પણ પડ્યા છે, અહીંયા ધજા પણ પડી છે, તે સમયનું અહીંયા ત્રિશૂળ પણ પડ્યું છે. અને અત્યારે આ બહુ મસ્ત સરસ અહીંયા નવું મકાન બનાવ્યું છે અત્યારે એમના માટે. એટલા માટે અહીંયા થોડું તોડફોડ કામ ચાલી રહ્યું છે. તો તમે જોઈ શકો છો. તો હવે અમે આવી ગયા છીએ મહાદેવના મંદિરના દર્શન કરવા. પણ જોઈ શકો છો મિત્રો, નીચે બહુ ખૂબ પાણી ભરેલું છે કારણ કે આજે ડેમમાં પાણી વધી ગયું છે. એના કારણથી નીચે પાણીનો વસવાટ વસી ગયો છે. તે અત્યારે અમે નીચે જઈ શકીએ તેમ નથી. તો તમને અહીંયા ઉપરથી હું તમને મહાદેવના મંદિરના દર્શન કરાવી દઉં છું. તો તમે જોઈ શકો છો અને નીચે પાણી પણ છે એ તમે પણ જોઈ શકો છો, બરાબર. તો અહીંયાથી હું તમને મહાદેવના દર્શન કરાવી દઉં છું, બરાબર. સામે આવીને થોડા મંદિરના ગેટના પણ દર્શન કરાવી દઉં કે તમે જોઈ શકો. અહીંયા પાણી બહુ વધારે છે. જુઓ, ઉપરથી પાણી આવે છે અને નીચે ડેમ તરફ પણ અંદર જઈ શકીએ છીએ એટલું પાણી વધી ગયું છે, બરાબર. કારણ કે મને એવું લાગ્યું કે આજે પાણી વધી ગયું છે એટલા માટે અમે અહીંયાથી તમને સેટરથી થોડું વિડીયો લઈ લઈએ છીએ અને તમે આ વિડીયો જોઈ શકો છો. અહીંયા ખૂબ જ પાણી વધી ગયું છે અત્યારે. તો મિત્રો, અહીંયા મહાદેવના મંદિરના દર્શન કરી દીધા છે અને હવે અહીંયાથી અમે જઈએ છીએ ડેમ જોવા માટે. તો આગળનું લોકેશન હવે બતાવીએ. અંદર જે ડેમ પર બાઇક ને કોઈ મોટું સાધન લઈ જવા દેતા નથી એટલા માટે અહીંયા હું પાર્કિંગ કરવા જઈ રહ્યો છું. તો સાઈડમાં હું બાઇક પહેલાં તો મારું પાર્કિંગ કરી દઉં છું અહીંયા. અને હવે પાર્કિંગ કર્યા પછી હું તમને મારા જે આગળનું વિડીયો બાકી હતું બતાવવાનું એ હું તમને બતાવવાનું જઈ રહ્યો છું, બરાબર. તો આ છે પહેલાં તો જે પુલ, આપણે ડેમનો પુલ કહેવાય ને, એનો મેન ગેટ કી, બરાબર. તો અહીંયા મેન ગેટ બંધ છે અત્યારે, પણ સાઈડમાં એક નાનો ગેટ હતો તો ત્યાંથી અમે પસાર થઈ ચૂક્યા છે અંદર. આ પુલ પર અહીંયા ડેમમાં વધારે પાણી હતું એના કારણથી અમને અહીંયા જે GSF વાળા હતા તે અમને રોકી દીધા છે. કારણ કે અહીંયા ત્યાં મનાઈ કરવામાં આવી છે કે અહીંયા બહુ આજે પાણી વધી ગયું છે એટલા માટે અમને રોકી દીધા છે. તો અમે તમને ચોક્કસ બતાવવાના છીએ કારણ કે બીજો રસ્તો છે અહીંયા નીચે જવાનું. તો ત્યાંથી અમે જઈને પણ તમને પુલ બતાવવાના છીએ. હું તમને બીજા રસ્તાની વાત કરી હતી કે આપણે બીજા રસ્તાથી જવાનું છે અહીંયા માતાજીના દર્શન કરવા ચામુંડામાના. તો તમે જોઈ શકો છો એ આ છે બીજો રસ્તો, બરાબર. તો અહીંયાથી તમે જઈ શકો છો નીચે. ચામુંડામાનું મંદિર ત્યાં આવેલું છે ડેમના નીચે, પણ ત્યાં ઉપર અમને જવા દીધા નતા અને અમને રોક્યા હતા એટલા માટે અહીંયાથી નીચે જવાનો રસ્તો હતો ત્યાંથી અમે જઈએ છીએ. તો તમારે પણ
કદાચ તમે પણ આવો તો અહીંયા નીચે રસ્તો આપેલો હતો, ત્યાંથી તમારે પણ મંદિરના દર્શન કરવા જવું હોય તો અહીંયાથી જઈ શકો છો. અને એ હું તમને આ રસ્તો બતાવી દઉં છું, પૂરેપૂરો જોઈ લેજો તમે વિડીયોમાં. તો અમે હવે આવી ગયા છીએ ચામુંડામાના ધામના તરફ જઈ રહીએ છીએ. તો હવે આ ચામુંડામાનું જે મંદિરનું બોર્ડ મારેલું છે ત્યાંથી વળી જવાનું છે. તો ભાઈઓ આપણે અહીંયાથી વળી ગયા અમે. તો હવે તમને ચામુંડામાના મંદિરના દર્શન કરાવી દઈએ. તો તમે મિત્રો જોઈ શકો છો આ ચામુંડા માતાના મંદિર નીચે આવેલા ત્યાં સ્થળ પર અહીંયા બહુ મસ્ત સરસ જોવાલાયક સ્થળ છે. તો હવે આવી ગયા છે અમે મંદિર તરફ. તો તમને મંદિર બતાવી દઈએ પહેલા તો. અહીંયા બહુ મસ્ત સરસ કૂતરાઓ છે, પણ અહીંયા કોઈને હેરાન કરતા નથી, કારણ કે અહીંયા મસ્ત પાળેલા કૂતરા છે, કોઈને હેરાન નથી કરતા. અને અહીંયા આવી ગયું છે ચામુંડામાનું મંદિર. જો તમે દોસ્તો ચામુંડામાના હું દર્શન કરવા જઈ રહ્યો છું. તો અહીંયા એક ચામુંડા માતાનું નીચે મંદિર મોટું છે. આ છે અહીંયાથી પુલ તમને બતાવી દઉં, બરાબર. આ છે અમારે 60-70 વર્ષ પહેલાંનો પુલ છે, બરાબર. તો અહીંયા જે અહીંયા 1, 2 અને 3, 4, 5, 6, 7 લગભગ 8 ગેટ જેવું છે. તો અમારે અત્યારે ડેમમાં બહુ વધારે પાણી છે, પણ હજી સુધી ગેટ ખોલવામાં નથી આવ્યા, કારણ કે અત્યારે કોઈ એટલું બધું પાણી વધી નથી ગયું. પણ આમ થોડું લાગે છે કે વધી ગયું છે, પણ એટલું બધું નથી વધ્યું કે આપણને કોઈ તકલીફ પહોંચાડે એવું પાણી નથી, બરાબર, ડેમમાં. અને હું તમને હવે એક માતાજીનું પાંડવ કુળદેવી ચામુંડા માતાનું મંદિર છે નીચે, બહુ ખૂબ મોટું છે મંદિર, એ તમને એવું બતાવવાનું કહેતો હતો, તો એ તમને બતાવવા જઈ રહ્યો છું. તો જોઈ શકો છો તમે. પહેલાં અમે અહીંયાથી નીચે સીડીઓ છે, તો અહીંયા સીડીઓ ઉતરવી પડશે અમારે. તો હવે આ આવી ગયું આપણું મંદિર ચામુંડામાનું. તો હવે હું દર્શન કરવા જઈ રહ્યો છું અંદર માં ચામુંડાના. અને માં ચામુંડા અમારી કુળદેવી પણ કહેવાય છે. આ છે માં ચામુંડામાનું મંદિર. તો આપ પણ વિડીયોમાં દર્શન કરી શકો છો. તમારી મનોકામના પૂર્ણ કરશે માં ચામુંડા, અને અમારી કુળદેવી પણ કહેવાય છે. તો જોઈ શકો છો માતાજીની મૂર્તિ પણ અંદર બહુ મસ્ત સરસ રીતે શણગારેલી છે. અને એની બાજુમાં કંઈક જોવા જેવું છે, હું તમને બતાવવા જઈ રહ્યો છું હવે. તો અહીંયા શ્રી શક્તિપીઠ છે. તો અહીંયા શ્રી શક્તિપીઠના તમને અહીંયા પણ એક મસ્ત પોયરા જેવી જગ્યા છે, તો તમને બતાવું. મસ્ત અહીંયા પણ ગુફા છે. તો અહીંયા તમને ગુફાના દર્શન કરાવી દઉં. તેમાં શક્તિપીઠનો ગોગા મહારાજનો વાસ કરેલો છે. અને હું અહીંયા ગોગા મહારાજને બહુ માનું છું. તો તમે પણ આ ગોગા મહારાજના દર્શન કરી દેજો. બહુ મસ્ત અહીંયા ગુફા છે. મને એવું લાગે છે કે આ ગુફા જોઈને અહીંયા ગોગા મહારાજનો વાસ પણ હોઈ શકે. તો જય ગોગા મહારાજ કમેન્ટમાં લખી દેજો, અને વિડીયોને શેર કરી દેજો.
અને મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અહીંયા નીચે કંઈક જોવાલાયક છે, પણ અહીંયા બહુ ખૂબ અંધારું છે અને અમે નીચે નહીં ઉતરી શકવાના, કારણ કે અહીંયા બહુ કંઈક ડેન્જર જેવું લાગે છે અમને. અહીંયા પાણી પીવા માટેની બહુ મસ્ત ઠંડુ કુલર પણ છે, તો તમે જોઈ શકો છો એ કુલર. અને અહીંયા ખૂબ બેસવા માટે પણ અહીંયા પબ્લિકને બહુ મસ્ત સરસ બોકડા પણ મૂકેલા છે, તો જોઈ શકો છો અહીંયા બોકડા. અને અહીંયા પંખીના દાણા નાખવા માટે, કે જે આપણે દાન કરીએ કોઈ, તો એના માટે મસ્ત એક ડ્રમ પણ મૂકેલો છે અને લખેલું છે એના પર પંખીના દાણા. પંખીના દાણા લખેલું છે, બહુ મસ્ત સરસ છે. ચામુંડા માતાજીના એક બાજુમાં બ્રહ્મલીન સમાધિ છે, તો હું તમને સમાધિ બતાવવા જઈ રહ્યો છું, તો તમે આપ જોઈ શકો છો. આ આપણી એક સમાધિ છે. અહીંયા ગુરુ કપિલ મહામુનિજીની કપિલ આશ્રમ સિદ્ધપુર એમની સમાધિ છે, તો તમે જોઈ શકો છો. તેમના પણ પગરખાં અહીંયા પડ્યા છે, બહુ જૂના છે, વર્ષો પુરાની વાત છે આ. અને અંદર અમારે જ જોવું હોય તો મને આજે ગોગા મહારાજના દર્શન થાય જ છે, કેમ કે હું ગોગા મહારાજને ખૂબ જ માનું છું, એટલા માટે મને આજે બધા વિડીયોમાં મારા ગોગા મહારાજના દર્શન મને મળી ચૂક્યા છે. તો સરસ મજાના બગલા જોવા એક મસ્ત સરસ મજાના બગલા જોવા મળ્યા છે અમને, તો આપ જોઈ શકો છો બગલાને. આ બહુ હપડી એવા બગલા છે પાછું જુઓ, નજીક નથી જવા દેતા, કારણ કે ચોચો મારે છે નજીક જવાથી. એક પહાડોમાં એક મંદિર અહીંયાથી દૂરથી મને દેખાય છે, તો હવે હું તમને એ મંદિરના દર્શન કરાવવા જઈ રહ્યો છું, તો આપ અમારા એ મંદિરને જોવા માટે વિડીયો ચાલુ રાખજો. ચલો મિત્રો, અમે હવે હોટલમાં મસ્ત એક જગ્યાએ જમવા આવી ગયા છીએ, ત્યાં અમે દાળ બાટીનો પ્રોગ્રામ રાખેલો હતો અત્યારે, તો અમને દાળ બાટી તમને બતાવી દઈએ. બહુ મસ્ત સરસ મજાના બાટા પણ છે અહીંયા, અને દાળ પણ મસ્ત છે. અને અહીંયા ડુંગળી છે, અહીંયા લીંબુ પણ છે, અને હવે છાશ મંગાવવાની બાકી છે, પણ અમે પહેલાં મસ્ત રીતે અહીંયા દાળ બાટી ખાઈને પછી અમે છાશ મંગાવશું. તો હવે અમે ઘરે જઈ રહ્યા છીએ. ભૂખ